હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? તો આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે ચર્ચા કરીશું સંગ્રહ સાધનો અને નવતર પ્રવાહ। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इमर्जिंग ट्रेंड्स इन स्टोरेज डिवाइस। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन where one machine works as a resource provider while the other works as a resource user. File server is one such application. It is used to provide resources to all the client machine connected to it. Generally, a file server is a machine that does login authentication of the user and based on the access control policy set by the administrator allow restricted access to file resources. The access to such a resource is slow as the processor of the server gets loaded with multiple activities. With availability of high-end machines with faster processing capacity, the scenario of data storage has also changed. Today we make use of USB supported external hard drive to create additional storage for our data or simply to take a backup of our data. Also the server comes with attached storage with the capacity of terabytes. But managing such external device is always cumbersome. This section discuss about some recent trends in data storage device. સંગ્રહ સાધનો અંગે નવતર પ્રવાહ। તમે ક્લાયન્ટ સર્વર વિનિયોગના પરિચયમાં આવ્યા જ હશો। તેમાં એક કમ્પ્યુટર મશીન સાધન સુવિધા પ્રદાન કરનાર તરીકે કાર્ય કરે છે, જ્યારે અન્ય કમ્પ્યુટર મશીન સુવિધાનો ઉપયોગ કરનારા હોય છે। ફાઇલ સર્વર એક એવો જ વિનિયોગ છે તે તેની સાથે જોડાયેલા તમામ ક્લાયન્ટ મશીનને ફાઇલ સંબંધી સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે। સામાન્ય રીતે ફાઇલ સર્વર એ એક મશીન હોય છે જે ઉપયોગકર્તાને લોગિન થવા માટે તેની અધિકૃતતા ચકાસે છે અને સિસ્ટમ વહીવટકર્તા એ નિયત કરેલ ફાઇલના ઉપયોગ અંગેના નિયંત્રણની નીતિના આધારે ફાઇલોનો નિયંત્રિત ઉપયોગ કરવા દે છે। અનેકવિધ કાર્યોથી વ્યસ્ત હોવાને કારણે આવા સંસાધનો ઉપયોગ ધીમો પડે છે। ઝડપી પ્રક્રિયા ક્ષમતા ધરાવતા અદ્યતન મશીનોની ઉપલબ્ધતાને કારણે માહિતી સંગ્રહ અંગેનું ચિત્ર પણ બદલાઈ ગયું છે। આજકાલ આપણે ડેટાને સંગ્રહ કરવા કે પછી માત્ર ડેટાનો બેકઅપ લઈ રાખવા માટે વધારાના સાધન તરીકે યુએસબી સમર્પિત બાહ્ય હાર્ડ ડ્રાઇવનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। સર્વર પણ હવે ટેરાબાઇટના માપની ક્ષમતા ધરાવતા મળવા લાગ્યા છે, પરંતુ આવા બાહ્ય સાધનોનું સંચાલન કરવું હંમેશા અડચણરૂપ હોય છે। આ વિભાગમાં આપણે ડેટા સંગ્રહ સાધનો અંગેના કેટલાક તાજેતરના પ્રવાહો વિશે ચર્ચા કરીશું। Network Attached Storage means NAS. Networks have been used from decades to expand the capacity of computing in organization. We know that it is possible to give point on a network printer. Such a network printer has its own identity, unique IP address that makes it work faster than a printer shared on a computer. Network attached storage is a similar technique. It is hard disk storage mechanism that is assigned its own network address rather than being attached to an individual computer. Network attached storage
કોઈપણ સંસ્થામાં કમ્પ્યુટર કામગીરીની ક્ષમતા વિસ્તારવા દાયકાઓથી નેટવર્કનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આપણે એ જાણીએ છીએ કે નેટવર્ક પ્રિન્ટર મારફત આપણે છાપવાનું કાર્ય કરીએ છીએ. આવા નેટવર્ક પ્રિન્ટરને પોતાની એક અલાયદી ઓળખ એટલે કે આઈપી એડ્રેસ હોય છે, જે તેને કમ્પ્યુટર વચ્ચે વહેંચેલ પ્રિન્ટર કરતાં વધુ ઝડપે કાર્ય કરવાનું શક્ય બનાવે છે. નેટવર્ક એટેચ સ્ટોરેજ એટલે કે નેટવર્ક સાથે જોડાયેલ સંગ્રહ વ્યવસ્થા પણ કંઈક આવી જ ટેકનિક છે. તે હાર્ડ ડિસ્કની સંગ્રહ અંગેની તંત્ર વ્યવસ્થા છે, એટલે કે કોઈ વ્યક્તિના કમ્પ્યુટર સાથે સીધું લગાડવાને બદલે તેને તેનું પોતાનું એક નેટવર્ક એડ્રેસ આપવામાં આવે છે. The NAS device may consist of a single terabyte hard disk or array of such hard disk. It is attached to a local area network and assigned a unique IP address. When the user requests for a specific file, the file requests are mapped by the main server that is used to authenticate the user to the NAS file servers. By removing storage access and its management from the authentication server, both application programming and process of sending and receiving file become faster, as they are now not competing for the same processor resources. The figure shows NAS आर्किटेक्चर, मतलब कि यहाँ पर एक सर्वर है जिसके अंदर सारा डेटा स्टोरेज है, कंप्यूटर भी उसके साथ स्टोर है, बीच में एक स्विच लगाया है, मोबाइल अटैच कर सकते हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारे वाईफाई डिवाइसेस लगाए हुए हैं. तो इस NAS सर्वर के जरिए आप डेटा को किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो. NAS ડિવાઇસમાં ટેરાબાઇટ ક્ષમતાવાળી એક અથવા આવી એક કરતાં વધુ હાર્ડ ડિસ્ક હોઈ શકે. તે લોકલ એરિયા નેટવર્ક સાથે જોડાયેલ હોય છે અને તેને એક અજોડ આઈપી એડ્રેસ આપવામાં આવે છે. ઉપયોગકર્તા જ્યારે મુખ્ય સર્વર પાસે કોઈ એક ચોક્કસ ફાઇલ માંગશે, ત્યારે મુખ્ય સર્વર દ્વારા ફાઇલ માટેની ઉપયોગકર્તાની વિનંતી ચકાસવામાં આવશે, જેથી ઉપયોગકર્તા તે ફાઇલનો ઉપયોગ કરવા અધિકૃત છે કે કેમ તે જાણી શકાય. ફાઇલ સંગ્રહનો ઉપયોગ તેમજ ઓથેન્ટિકેશન સર્વરમાંથી તેનું સંચાલન દૂર કરવાને લીધે હવે આ માટે એક પ્રોસેસર સંસાધન પર ભારણ ઘટી જવાને કારણે એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામિંગ અને ફાઇલોને મોકલવાની અને મેળવવાની બંને પ્રક્રિયા ઝડપી બનશે. એટલે કે તમે અહીંયા આકૃતિની અંદર જોઈ શકો છો કે આ આપણું NAS સર્વર છે. એ સર્વર સાથે એક સ્વિચ જોડાયેલી છે અને એ સ્વિચના માધ્યમથી દરેક કોમ્પ્યુટર અને વાઈફાઈ, મોબાઈલ, લેપટોપ બધું તમે નેટવર્કની અંદર જોડી, એટલે કે આ દરેકમાં હાર્ડ ડિસ્ક હશે, પણ તમારે અમુક ફાઇલો સર્વરમાંથી જ્યારે એક્સેસ કરવાની થશે તો આ દરેક પીસી પર કે લેપટોપ કે મોબાઈલમાં કામ કરતા યુઝરને એ ફાઇલનો ઉપયોગ કરવાની પરમિશન હશે તો એ NAS સર્વરમાંથી, એટલે કે એક્સટર્નલ જે સ્ટોરેજ ડિવાઇસ છે, આ સ્ટોરેજમાંથી એમને એક્સેસ કરવાની પરમિશન હશે તો એ ફાઇલો એક્સેસ કરી શકશે. અધરવાઇઝ એ ફાઇલ એક્સેસ નહીં કરી શકે જો એમને પરમિશન નહીં હોય તો. NAS પદ્ધતિમાં સંગીત, ચલચિત્રો, છબીઓ અને અન્ય ફાઇલોને લગતો આપણો ડેટા આપણે કોઈ એક અનુકૂળ સ્થળેથી ઝડપથી અને સરળતાથી સંગ્રહી શકીએ છીએ
અને અન્ય લોકોને વહેંચી શકીએ છીએ. આ સાધનોનો ઉપયોગ લેપટોપ, ડિજિટલ કેમેરા અથવા સ્માર્ટફોન જેવા વિવિધ ક્લાયન્ટ દ્વારા પણ કરી શકાય છે. આકૃતિ 13.10 કોઈ એક સંસ્થામાં એનએએસના અમલનું લાક્ષણિક દ્રશ્ય રજૂ કરે છે. With a NIS system is place, we can quickly and simply store and share our data such as music, video, image and other file from one convenient location. Also, the access to these resources can be obtained by heterogeneous client like a desktop, laptop, digital camera or smartphone. Figure 13.10 shows a typical implementation of NAS in an organization. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे स्टोरेज एरिया नेटवर्क SAN. थैंक यू फ्रेंड्स.